Tugas kita hanya sebagai hamba hanya mengabdi. Disuruh ke timur, disuruh ke barat. Gak usah pakai logika. Kalau itu sudah perintahnya. Disuruh ke selatan, disuruh ke utara. Gak usah pakai logika untuk melaksanakan perintahnya. Pakai iman saja, pakai keyakinan saja untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan sama seperti apa yang Allah harapkan. Apa yang kita inginkan sama seperti apa yang Allah inginkan. Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. الحضرة إخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمعلمين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا رضوان الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa ajizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. قائما بالزوال يوم لم يتبلغ الحمد لله واشرف على كل حال. اللهم اكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمه والهم الملائكه المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب ناتمني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Qasas 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله من يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنشد عنك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk, masukkanlah yadaka tanganmu, tangannya engkau wahai kanjeng Nabi Musa, fi jaybika ke dalam saku bajumu, tahruj
apa yang terjadi, tahruj mengeluarkan bayda'ah, cahaya putih, min ghairi su'in, dari tidak ada cacat sedikit pun, kejelekan sedikit pun. Jadi mukjizat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Musa adalah tangannya Kanjeng Nabi Musa mengeluarkan cahaya putih. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan tangannya Kanjeng Nabi Musa ke dalam sakunya. Kemudian tangannya Kanjeng Nabi Musa mengeluarkan cahaya putih yang terang, tidak ada cacat kejelekan sedikit pun dari cahaya itu. Wadmum, dan dekatlah, wadmum, dan dekaplah, ilaika, kepada engkau, janahaka, sayap-sayap engkau atau tangan engkau, minar rohbi, jikalau engkau ada perasaan minar rohbi, dari rasa takut. Kemudian Kanjeng Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendekap dirinya dengan kedua sayapnya, dengan tangannya, dengan sayapnya, yaitu tangannya Kanjeng Nabi Musa jikalau Kanjeng Nabi Musa dalam keadaan takut. Ini perintah yang kedua. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian dari dalam dadanya, dari dalam hatinya ada rasa takut, dekaplah, peganglah dadanya, rasakan detak jantungnya, suruh dekap, maka akan merasa aman setelah mengetahui detak jantungnya. Tentunya harus dibarengi dengan mengingat Allah. Jadi kalau kalian dalam rasa takut, pasti detak jantungnya itu akan berdebar-debar, dak dikduk. Suruh rasakan, suruh pegang, suruh sentuh dadanya yang dak dikduk itu sambil berzikir mengingat Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi nggak ada rasa takut. Kalau sudah mengingat Allah, hilang rasa takutnya. Namun untuk membuktikan bahwa dirinya betul-betul takut, sentuhlah dadanya. Apakah berdebar-debar jantungnya? Kalau memang iya, berarti ia dalam rasa ketakutan. Harus sentuh, kemudian setelah disentuh sambil berzikir mengingat Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hilang rasa takutnya. Inilah yang dicontohkan oleh guru-guru kita yang bersambung terus kepada Kanjeng Nabi dan bersambung terus kepada nabi-nabi sebelumnya. Tatkala ada rasa khawatir, ada rasa takut, sentuhlah dadanya sambil mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hilang rasa takutnya. Fadzalika, maka kedua mukjizat itu, burhanani,
sebagai bukti dari kedua mukjizat itu, mir rabbika, dari Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Musa, ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa mala'i, dan kepada pembesar-pembesar Fir'aun. Jadi dua mukjizat, yang pertama tongkat dilempar menjadi ular, yang kedua tangannya kanjeng Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang putih, yang terang. Sekali lagi makna tongkat, tongkatnya kanjeng Nabi Musa adalah penyangga dari tubuh ini, jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang, karena makna tongkat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai hilang, jangan sampai terbuang tongkatnya itu, jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Kalau tongkatnya itu sampai hilang, terlempar, terjatuh, maka akan seketika itu akan bergerak gesit seperti gerakannya ular, ular yang ada di dalam dada kita. Jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang tongkatnya itu, digenggam erat-erat untuk menopang tubuh kita, untuk menopang jiwa kita. Topanglah jiwa kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, maka diri kita bagaikan ular yang gesit, yang meleak-leok tatkala berjalan. Hawa nafsunya tidak bisa terkendalikan, seperti ular yang seharusnya lurus sekarang berbelok-belok lagi. Apa contohnya? Contohnya tatkala kita mau nikah lagi. Ini hati-hati bagi para laki-laki. Biasanya kalau laki-laki sudah mulai berjaya, sudah mulai sukses, sudah mulai kaya, ujiannya adalah perempuan, ujiannya adalah bidadari dunia, yang menyebabkan tongkat yang kita genggam, yang seharusnya menjadi penopang jiwa kita, hilang, terlempar, sehingga hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita berleak-leok seperti ular. Hati-hati, jangan sampai tongkat tauhid kita terlempar dari tangan kita, yang menyebabkan kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Hati-hati. Ujiannya seorang laki-laki adalah bidadari dunia. Ujiannya seorang perempuan adalah harta, bergelimang harta emas dan permata. Itu ujiannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Antara ujian laki-laki dan ujian perempuan tidak bisa disamakan. Kalau ujian laki-laki adalah bidadari, kalau ujian perempuan adalah emas dan permata. Makanya hati-hati. Kuatkan, teguhkan diri kita dengan berpegang teguh pada tongkat kalimat tauhid la ilaha illallah. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya, kanu ada mereka kaum fasikin, kaum yang fasik, sudah tahu kebenarannya namun mereka tetap melanggarnya. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa Fir'aun di dalam jiwa kita. Amin. Karena sudah tahu aturan-aturan syariat-syariatnya, sudah tahu, namun
Walaupun kita sudah tahu, kita tetap menerjangnya, kita tetap melanggarnya. Itulah lambang dari Fir'aun. Fir'aun itu termasuk kaum fasikin, kaum yang fasik. Sudah tahu kebenarannya, namun ia menolaknya. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari jiwa Fir'aun bersemayam di dalam dada kita. Amin. Qala, berkata Kanjeng Nabi Musa, Rabbi inni, ya Allah pengaturku, ini sesungguhnya aku qataltu minhum, telah membunuh minhum dari mereka nafsan, jiwa, menghilangkan jiwa, membunuh seseorang dari mereka. Fa'akhafu, maka aku takut ayyaqtulun, jika mereka akan membunuhku. Padahal Kanjeng Nabi Musa tidak sengaja, inginnya melerai, inginnya memisah tatkala melihat ada yang bertengkar, namun di antara yang bertengkar itu ada yang meninggal dunia. Saking kuatnya larayannya Kanjeng Nabi Musa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Membunuhnya Kanjeng Nabi Musa tanpa sengaja. Itu pun menyebabkan Kanjeng Nabi Musa merasa bersalah, merasa berdosa. Makanya Kanjeng Nabi Musa menyadari hal itu, dan kemudian Kanjeng Nabi Musa cepat-cepat kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan seketika itu pula Allah mengampuninya. Makanya cepat sadar. Setelah sadar cepat kembali, gak usah nunggu-nunggu siapa-siapa, cepat kembali kalau sudah sadar. Setelah sadar cepat kembali, kemudian memohon ampun kepada Allahu Rabbi. Wa ahi, dan saudaraku Harun, Kanjeng Nabi Harun, huwa afsah, dialah Harun lebih afsah, lebih fasih, minni, daripada lisanan dalam pengucapannya. Fa'arsilhu, maka utuslah ya Rabb Kanjeng Nabi Harun ma'iyah, bersamaku, rid'an, untuk menjadi pembantuku, yusaddibuni, untuk membenarkanku. Ini sesungguhnya aku, akhafu, takut, ayyukadzibun, mereka Fir'aun dan para pembesarnya akan mendustakanku mereka. Ini kalau masih belum diteguhkan hatinya, terus akan ada rasa khawatir, ada rasa takut. Biasanya rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih ini berkaitan dengan keimanan. Makanya nggak boleh jauh-jauh dengan para ulama, dengan para kiai, nggak boleh jauh-jauh. Qala, berkata, berfirman siapa Allah, sanasuddu adu dekah, Allah akan menguatkan adu dekah lengan engkau. Apa yang akan engkau lakukan, Allah akan kuatkan biahika, dengan saudara engkau, yaitu Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Wa naj'alu lakuma, dan menjadikanlah kuma kepada kalian berdua sultanan, kekuatan yang bersumber dari dalam. Fala yasiluna ilaikuma ya bi ayatina, maka tidak akan tersusul, tidak akan menyambung ilaikuma kepada kalian berdua bi ayatina, berkat mukjizat-mukjizatnya Allah, ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah.
Inilah yang disampaikan Allah kepada Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa akan dikuatkan lengannya, akan dikuatkan apa yang ia lakukan, dibantu oleh saudaranya, karena saudaranya yang bernama Harun ini lebih fasih dalam melafalkan, dalam menyampaikan, lebih lembut karena kesabarannya. Dan menjadikan keduanya sultanan. Ada kekuatan yang bersumber dari dalam dirinya. Makanya tatkala kita mencari sahabat, mencari teman, mencari saudara, harusnya hati-hati. Carilah saudara yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kefasihan daripada diri kita. Jadi kalau ada seseorang dipilih untuk membantu kita, pastinya dia mempunyai kelebihan. Makanya dipilih. Kalau tidak mempunyai kelebihan, tidak akan dipilih. Untuk membenarkan, untuk menguatkan, untuk membuktikan ayat-ayatnya Allah, kekuasaannya Allah melalui mukjizat-mukjizatnya. Makanya Kanjeng Nabi Harun ini, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad berada di langit keempat, di langit keberapa? Langit pertama ketemu dengan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ketemu dengan Kanjeng Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Keempat bertemu dengan Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Kelima bertemu dengan Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Keenam bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ketujuh bertemu dengan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti bertemu dengan Kanjeng Nabi Harun berada di langit kelima. Karena kesabarannya Kanjeng Nabi Harun. Namun makomnya masih lebih tinggi Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Karena Kanjeng Nabi Musa dijuluki kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Namun Kanjeng Nabi Harun sungguh luar biasa kesabarannya, sehingga keduanya oleh Allah dikasihkan sultan, diberikan sultan, kekuatan yang bersumber dari dalam dirinya, kekuatan yang diberikan oleh Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak akan ditandingi oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Seperti kekuatannya Fir'aun dengan mempunyai pangkat, jabatan, dan kekuasaan, tidak bisa ditandingi. Kekuatan yang berasal dari dalam ini tidak bisa ditandingi dengan kekuatan dari luar. Makanya bersyukurlah kepada Allah tatkala kita diberi kekuatan dari dalam oleh Allah. Berupa apa? Tauhid. Berupa apa? Keimanan. Berupa apa? Kekuatan, sehingga kita dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah bisa qiyamul lail. Kalau masih belum diberikan sultan oleh Allah ke dalam diri kita, mustahil. Dikuatkan oleh Allah, mustahil. Kalau tidak ada sultan di dalam diri kita, mustahil kita dimampukan untuk qiyamul lail, mustahil.
Walaupun dipengaruhi dari faktor luar pun tidak akan bisa, karena kekuatan ini bersumber dari dalam diri kita sendiri yang diberikan oleh Allah kepada yang dipilihnya. Tidak akan bisa. Wala yasiluna ilaikum biayatina. Tidak akan bisa disaingi oleh kekuatan-kekuatan seperti kekuatannya Fir'aun, kekuatan kekuasaannya, pangkat jabatannya, kekayaannya, tidak akan bisa tersaingi. Kekuatan yang berasal dari Allah, kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri. Antuma, dan kalian berdua akan diselamatkan oleh Allah. Antuma, dan kalian berdua, wa maninta ba'akuma, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, al-ghalibun, mereka itulah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ciptakan sultan di dalam diri kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita tersaingi, kita tersusul oleh kekuatan-kekuatan Fir'aun yang menyebabkan Fir'aun menjadi sombong, yang menyebabkan Fir'aun meremehkan, menindas, menghinakan orang lain. Itulah kesombongan. Kesombongan ini disebabkan karena pangkat dan jabatan dan kekuasaannya. Sombong ini karena disebabkan kekayaannya. Sombong ini karena disebabkan kepintarannya, merasa sudah berada di puncak. Ingat, kalau orang sudah merasa berada di puncak, akan selalu dijangkiti rasa khawatir yang berlebihan. Karena kalau orang sudah berada di puncak, pastinya sedikit demi sedikit dia akan mengalami penurunan dalam kehidupannya. Falamma ja'ahum, maka tatkala ja'ahum, datang mereka Musa kepada kanjeng Nabi Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayatnya Allah, membawa mukjizat-mukjizatnya Allah, bayyinatin, yang nyata, yang jelas. Qalu, apa kata mereka tatkala kanjeng Nabi Musa datang kepada mereka? Ma hadza illa sihrun muftara. Ini tidak ada lain hanyalah sihir yang dibuat-buat oleh kanjeng Nabi Musa. Kalau sudah tidak bisa menandingi, tidak bisa menyamai, tidak masuk ke dalam logikanya, sehingga dia memfitnah. Ini ciri-cirinya orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Kalau tidak bisa menyamainya, apalagi melampauinya, jurus yang terakhir yang dia gunakan adalah memfitnahnya. Makanya hati-hati dengan jiwa-jiwa yang berpenyakit. Dikit-dikit dikatakan sihir, menjelek-jelekkan orang, padahal itu mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa ma sami'na, dan apa yang dikatakan oleh mereka ini, oleh Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya ini, wa ma sami'na, dan tidaklah kami mendengar, bihada, tentang tauhid, tentang apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Musa dan kanjeng Nabi Harun tentang tauhid, fi abainal awwali, di dalam bapak-bapak kami, kakek moyang kami terdahulu. Kadang orang itu bukan tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah, namun kadang kita itu mendustakan kebenaran yang datang kepada kita.
Karena faktor kesombongannya tadi. Karena kesombongan itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang padanya dan menghinakan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Makanya hati-hati dengan sifat sombong. Meremehkan orang lain sombong, menolak kebenaran, nasihat orang lain sombong. Makanya hati-hati. Waqala Musa, dan berkata kanjeng Nabi Musa, Rabbi, wahai pengaturku, a'lamu, yang lebih mengetahui, biman ja'a, siapa dengan siapa, ja'a yang datang bil huda, dengan membawa petunjuk, min intihi, dari sisinya, wa man takunu lahu aqibatud dar, dan siapa yang menjadi lahu padanya aqibatud dar, akibat dari perbuatannya besok ad-dar di yaumil kiamah. Jadi kanjeng Nabi Musa menyatakan bahwa Allah yang lebih mengetahui, Allah yang mengetahui siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, yang diberi petunjuk dari sisinya, Allah yang lebih mengetahui. Dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan sesuatu akibat dari perbuatannya kelak di yaumil kiamah. Kalau orang baik, maka balasannya dia akan mendapatkan surga di yaumil kiamah. Namun apabila sebaliknya, apabila orang itu jelek, mendustakan ayat-ayatnya Allah, maka akibatnya di yaumil kiamah dia akan mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Innahu, sesungguhnya la yuflihul zalimun, tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tidak ada kemenangan, tidak ada keuntungan, keberuntungan bagi orang-orang yang zalim. Inilah penutup ayat, bahwasanya penegasan dari Allah tidak akan beruntung, tidak akan dimenangkan oleh Allah apabila di dalam diri kita terdapat jiwa-jiwa dolim. Makanya jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa yang dolim. Hidup kita tidak akan beruntung, hidup kita tidak akan dimenangkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya hati-hati. Jangan ada jiwa sombong berada di dalam dada kita. Tatkala kita sampai di puncak kesuksesan kita, di puncak kejayaan kita, kemudian kita sombong, kemudian kita merendahkan yang lain yang lagi berproses. Orang yang merasa sudah berada di puncak kesuksesannya akan dijangkiti jiwa-jiwa ketakutan, jiwa-jiwa kekhawatiran, karena akan mengalami penurunan dalam kehidupannya. Makanya kita harus kembali, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat kembali kepada tauhid. Semua sudah diatur oleh Allah. Kita sebagai hamba hanya melaksanakannya. Kita sebagai hamba gak usah ikut mikir. Kita sebagai hamba hanya tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gak usah ikut mikir, gak usah terlalu mikir, menatap masa depan, khawatir, gak usah. Apa yang ada sekarang dijalani dengan sungguh-sungguh. Nikmati hidup hari ini. Jangan kita berpikir besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi akan dijangkiti rasa khawatir di dalam jiwa kita. Yang tidak perlu dipikir, gak usah dipikir. Nikmati hidup ini dengan cara mengabdi totalitas kepada Allah. Gak usah neko-neko.
Tugas kita hanya sebagai hamba hanya mengabdi. Disuruh ke timur, disuruh ke barat, gak usah pakai logika. Kalau itu sudah perintahnya. Disuruh ke selatan, disuruh ke utara. Gak usah pakai logika untuk melaksanakan perintahnya. Pakai iman saja, pakai keyakinan saja untuk melaksanakannya, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan sama seperti apa yang Allah harapkan. Apa yang kita inginkan sama seperti apa yang Allah inginkan, sehingga lebih mudah kita melaksanakannya dan menggapainya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.